آرمی ایکٹ ترمیمی مسودے کی منظوری کی جانب بڑی پیشرفت۔ نون لیگ نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ لیگی قیادت کا اپنے پیغام میں کہنا ہے آرمی چیف کے عہدے کو متنازع نہیں بنانا چاہتے۔ اس سے قبل حکومتی وفد نے نون لیگ کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کر کے آرمی ایکٹ سے متعلق قانون سازی پر حمایت مانگی تھی۔ وفد آج شام تمام پارلیمانی جماعتوں کو ترمیمی بل پر بریفنگ بھی دے گا۔ اتفاق رائے کے بعد بل کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ 92 نیوز نے حاصل کر لیا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ساتھ آرمی ایکٹ 1952 میں ایک نیا چیپٹر شامل۔ مسودے کے مطابق وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کر سکیں گے۔ توسیع زیادہ سے زیادہ 3 سال ہوگی۔ آرمی چیف کی تعیناتی، دوبارہ تعیناتی اور توسیع کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ وفاقی حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق فیصلے پر سپریم کورٹ سے حکم امتناع مانگ لیا۔ نظر ثانی اپیل پر لارجر بینچ بنانے کی بھی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا کہ نظر ثانی کی درخواست پر فیصلے تک 28 نومبر کا حکم نامہ معطل کیا جائے۔ ایسا نہ ہوا تو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی آمد۔ وزیر اعظم نے نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان 1-on-1 ملاقات، دو طرفہ امور اور علاقائی سلامتی کے امور پر بات چیت، دفاع سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ رانا ثناءاللہ نیب کے ریڈار پر، لاہور آفس میں کچھ دیر بعد ہی طلب کر لیا۔ رانا ثناءاللہ کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے ایک اور صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا۔ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹمز اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی قوانین میں تبدیلی، کابینہ ارکان کی تحفظات اور تجاویز کو بھی مسترد کیے جانے کا انکشاف۔ خوردنی تیل، گھی، فروزن گوشت، مرغی اور مچھلی پر سیلز ٹیکس استثناء ختم۔ درآمدی کپاس پر سیلز ٹیکس 10% مقرر کر دیا گیا۔ سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان کئی ماہ بعد رابطے بحال۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی گورنر ہاؤس جا کر عمران اسماعیل سے ملاقات، صوبے کے مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے گیس بحران اور پانی کی تقسیم پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا مالی اور انتظامی وسائل ملیں گے تو مسائل نہیں رہیں گے۔ ATC نے حسان نیازی کی 6 جنوری تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ تاخیر سے آنے پر عدالت نے حسان نیازی کی پہلی ضمانت خارج کر دی تھی۔ عدالت میں وزیر اعظم کے بھانجے کی سرزنش کرتے ہوئے ریمارکس دیے گئے کہ آپ وکیل ہو کر تاخیر سے آ رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کینسر کے مریضوں کے مفت علاج کی فراہمی میں رکاوٹ بن گئی۔ ادویہ ساز کمپنی کے ساتھ بقایا جات کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ حکومت نے 1.5 سال کے 2 ارب 16 کروڑ روپے کے واجبات دبا لیے۔ عدم ادائیگی پر ادویہ ساز کمپنی نے مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی۔ 5000 سے زائد مریضوں کی زندگیاں داؤ پر۔ کراچی سے خیبر اور گلگت سے گوادر تک سردی کی شدید لہر، پہاڑوں پر برفباری سے علاقہ مکین گھروں میں محصور۔ ستور میں لینڈ سلائیڈنگ سے بند شاہراہوں کو نہ کھولا جا سکا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ کراچی میں یک بستہ سائبیرین ہواؤں کا راج، 4 جنوری سے بارش برسنے کی نوید۔ کوئٹہ میں برفباری کے بعد سورج نکلا تو شہری انجوائے کرنے لگے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی، 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 42,500 کی سطح عبور کر گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کرکٹ سیریز پر معاملات حل نہ ہو سکے۔ دونوں کرکٹ بورڈز میں رابطوں میں تیزی، ٹیسٹ کھیلنے ضرور آئیں، 3 T20 مستقبل میں کھیل لیں گے۔ PCB نے نئی تجویز دے دی۔ حکام نے ہوم سیریز بنگلہ دیش میں کھیلنے کی خبروں کی تردید کر دی۔
आर्मी एक्ट का मुसवदा 92 न्यूज पर। नए मुसवदे में आर्मी एक्ट 1952 में एक नया चैप्टर शामिल किया गया है। मुसवदे के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर आर्मी चीफ को 3 साल की तौसीह दी जा सकेगी। वज़ीर आज़म ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, इससे कम मुद्दत की सिफारिश भी कर सकते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती, दोबारा तैनाती और तौसीह को अदालत में किसी सूरत चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। नून लीग ने आर्मी एक्ट तरमीमी मुसवदे की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। हुकूमती वफ़द ने नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करके कानून साजी पर हिमायत मांगी। नून लीगी रहनुमाओं ने क़यादत के पैगाम के बाद हिमायत का ऐलान किया। नून लीग का कहना है आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। मुसवदे पर हिमायत के लिए हुकूमती वफ़द पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात करेगा। पार्लिमानी जमातों को आज शाम ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इत्तेफाक राय के बाद बिल कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आर्मी एक्ट का मुसवदा 92 न्यूज़ पर। नए मुसवदे में आर्मी एक्ट 1952 में एक नया चैप्टर शामिल किया गया है। बात करेंगे, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा ये जो नया बाब शामिल किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जा रही हैं और क्या तमाम पर नून लीग राजी हो चुकी? जी बिल्कुल, जो आर्मी एक्ट में जो तरमीम की जा रही है हुकूमत की जानिब से, उसका मुसवदा बिल्कुल 92 न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। इसके मुताबिक हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तरमीम के साथ साथ आर्मी एक्ट 1952 में एक नया चैप्टर शामिल किया है। नए आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म की सिफारिश पर ही आर्मी चीफ को 3 साल की तौसीह दी जा सकेगी, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और इससे कम मुद्दत की सिफारिश भी कर सकते हैं वज़ीर आज़म। इस हवाले से यानी कि इस मुसवदे के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती, दोबारा तैनाती और तौसीह को किसी अदालत में किसी सूरत भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ये नई चीज शामिल की गई है। जबकि आर्मी चीफ पर जनरल की जो मुकर्रर करदा रिटायरमेंट की उम्र है, उसका इतलाक नहीं होगा और जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं ये अपनी जो मुद्दत है तैनाती के दौरान रिटायरमेंट की उम्र के आने से भी आर्मी चीफ ही रहेंगे। जबकि हुकूमत ने अब इसके दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। हुकूमत ने तमाम पार्लिमानी जमातों से मशावरत का अमल शुरू कर दिया है। आज मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन से इनकी मुलाकात हुई है हुकूमती वफद की, और उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम पाक फौज के जो सलार हैं उसकी पोस्ट को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। जबकि पीपल्स पार्टी से भी हुकूमती डेलीगेशन का राब्ता हुआ है और आज शाम 4 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद आमद के बाद उनके साथ भी मुलाकात होगी। जबकि हुकूमत ने एक और फैसला भी किया है, तमाम जो पार्लिमानी जमातें हैं जो पार्लियामेंट में और सेनेट में या कौमी असम्बली में मौजूद हैं, उनको इस आर्मी एक्ट के तरमीमी मसवदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर कानून फरोग नसीम और वजीर दिफा परवेज खटक जो हैं वो इस सारे मसवदे पर ब्रीफिंग देंगे और जो 4 रुकनी कमेटी है वो इस सारे प्रोसेस को देख रही है। अपोजिशन और जो दीगर हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जब इनकी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी, इत्तेफाकी राय होने के बाद फिर ये कौमी असम्बली और फिर सेनेट से इसकी मंजूरी ली जाएगी। जी ठीक है फ़हीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोइद पीरज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, कहिएगा कि पार्लिमान का जिम्मेदार रोल अब तक तो सामने आया है, नून लीग ने भी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है, अहम मामला है ये, आप किस तरीके से देख रहे हैं जो नून लीग का रिस्पॉन्स है, और क्या आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का रिस्पॉन्स भी ऐसा ही कुछ होगा? देखिए, पॉजिटिव इसका पहलू तो ये है कि सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफिक हो गई हैं और जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, जो एक सियासी बहरान था, जो कि बिजनेस कॉन्फिडेंस को, गवर्नेंस के कॉन्फिडेंस को, हुकूमत के बारे में एक अदम एहतमाद पैदा करता था, वो फजा हमें यहाँ पे रिजॉल्व होते नजर आती है। लेकिन चूंकि ये बड़ी मंजीबी सियासी जमातें हैं, PMLN और PPP, और दोनों की अपनी अपनी रिजर्वेशन हैं, उनके अपने मुफादात भी हैं, उनको बहुत कुछ चाहिए भी हुकूमत वक्त से भी और इस्टेब्लिशमेंट से। ये अब हमें इस वक्त नहीं पता कि जब PMLN ने बिला मशरूत इसकी हमायत का फैसला किया है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की असम्पशंस और उनकी जो उसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या है। आखिर जाहिर है कुछ ना कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई होंगी इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, और वो अंडरस्टैंडिंग्स क्या है। ऑन द फेस ऑफ इट तो यही है कि बिला मशरूत है और जाहिर है बिला मशरूत ही होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि उन्हें क्या मिलेगा बिला मशरूत सपोर्ट करने से। और जाहिर है पीपल्स पार्टी से भी तवक्को यही की जाती है कि वो भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनके यहाँ भी एक बड़ा वोकल धड़ा है, जैसे रजा रबानी साहब हैं और बहुत से लोग हैं जो कि इस किस्म की एक्सटेंशन की मुखालफत करते हैं, उसके बारे में रिजर्वेशन रखते हैं, इस किस्म के कानून की भी रिजर्वेशन रखते हैं। तो पीपल्स पार्टी भी क्या अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक्सपेक्ट करेगी। कुछ रिलीफ तो मिली है PMLN और पीपल्स पार्टी को, हमें देखा गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, मजीद वो क्या रिलीफ एक्सपेक्ट करेंगे, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा।
جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ساتھ رہیے گا. راؤ خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. راؤ صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے کہ ایک مرتبہ تو توسیع ہو چکی ہے جو 6 ماہ کی توسیع ہے, کیا آپ نے مسودے میں دیکھا ہے اب تک کچھ ایسا معاملہ بھی ہو کہ کتنی بار توسیع کی جا سکتی ہے, یا پھر صرف 3 سال کی حد ہے جتنی بار بھی توسیع کی جائے لیکن 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ جو ایک بنیادی اس میں توسیع کی 3 سال میکسیمم مدت ہے, ناٹ دیٹ کہ اس کو اس سے کم نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اختیارات جو پرائم منسٹر کے سلسلے میں ہے وہ اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جائے گا کہیں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہوگی کہ وہ 1 سال کی توسیع دیتے ہیں, 6 مہینے کی دیتے ہیں, 2 سال کی دیتے ہیں یا 3 سال کی دیتے ہیں. میکسیمم 3 ایئرس کی ایکسٹینشن ہے, اس سے کم کوئی بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. وہ پرائم منسٹر جب اس کو پرپوز کریں گے تو پریزیڈنٹ اس پہ اسی طرح سے عمل کریں گے.